स्वागत है जी तुहाडा पंजाबी दी अपनी अज दी क्लास दे विच। सो अज आपां इस वीडियो दे विच जो गल करन जा रहे हाँ अर्थ विग्यान अते अर्थ विग्यान दीआं जो दिशावां हन उन्हां नूं आपां समझण दा यतन करांगे। सो तुसीं ने इस वीडियो नूं चंगी तरह देखना है। जेकर वीडियो चंगी लगे तां अंत विच अपनी लाइक अते इस नूं शेयर करके अपना कमेंट तुसीं कर सकदे हो, अपने जो व्यू हैं वो दे सकते हो। सो आपां गल करन जा रहे हैं अर्थ विग्यान की, जो कि एक बहुत ही इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। बेशक बहुता औखा नहीं है आसान है, पर पेपर के दृष्टि तो यह साडे लई बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। सो अज असीं गल करन जा रहे हैं अर्थ विग्यान हुंदा की है। देखो सब तो पहलां असीं गल करते हैं अर्थ विग्यान है कि। देखो भाषा विग्यान दी भाषा विग्यान की अर्थ विचार नाल संबंधित शाखा अर्थ विग्यान अखवाउंदी है। कहने का भाव की है, भाषा विग्यान की वह शाखा जिहड़ी कि अर्थ विग्यान दे नाल संबंध रखती है उसनूं आपां अर्थ विग्यान कहंदे हाँ। देखो अर्थ विग्यान नूं बेशक भाषा विग्यानियों ने अपने अपने ढंग दे नाल परिभाषित करन दा यतन कीता है, पर उसी असीं गल कर रहे हाँ जो डिक्शनरी ऑफ लिंग्विस्टिक के अनुसार जो अर्थ विग्यान है वो की है, एक विग्यान है जो अर्थां का अध्ययन करता है। अर्थां का अध्ययन करने वाले विग्यान नूं अर्थ विग्यान कहा जाता है डिक्शनरी ऑफ लिंग्विस्टिक के अनुसार। जेकर आपां इहदे शब्दी अर्थ देखिए तो की हन, जो अर्थ विग्यान है जिसनूं कि अंग्रेजी दे विच सिमॉटिक कहा जाता है। अंग्रेजी विच इसनूं सिमॉटिक कहा जाता है, जो कि यूनानी भाषा के शब्द सिमेनियन तो बनया होया है। अते इसका जो शब्दी अर्थ है वो है जी जाहिर करना, भाव के किसी गल का अर्थ देना, जाहिर करना किसी चीज़ को, पेश करना किसी चीज़ को। सो इस सिद्धांत के बारे आपां अगे जो है ब्रीफली चर्चा करांगे। देखो बेशक आपां गल करिए जेकर 20वीं सदी तक तो जो भाषा विग्यानी हैं उन्होंने ये वाले कोई बहुता ध्यान नहीं दिता हैगा। इसके अर्थ विग्यान बारे उन्होंने बहुती चर्चा बहुती अपनी रुचि नहीं दिखाई। सो बेशक ये कई कारण हैं, क्योंकि जो अर्थां का अध्ययन हुंदा है यह विग्यान वांग बाहरमुखी विधि दे नाल लगा लो अनुभव अते जुगत दे नाल किता जाना मुश्किल है, संभव नहीं हैगा। क्योंकि ये एक अजिहा अध्ययन है जो कि दर्शन के उत्ते, फिलासफी के उत्ते, न्याय के उत्ते लगा लो, तर्क मनोविग्यान के घेरे विच आउण वाला है। मनोविग्यान के घेरे विच आउण वाला एक यह विषय है। इसे करके हो सकता है 20वीं सदी तक के जो भाषा विग्यानी हैं ये वाले बहुता उन्होंने जो है अपना गौर नहीं फरमाया हैगा। सो इसका कारण ये भी है, देखो अर्थां दियां जो सीमावां हुंदियां ने ना जी वो निर्धारित नहीं हुंदियां हैगियां। अर्थां दियां सीमावां जो हुंदियां ने, सीमावां निर्धारित नहीं हुंदियां। इन्हां दे विच बदलण दी जिहड़ी संभावना है वो हमेशा बनी रहती है, भावें वो किसी भी तरीके नाल होवे, फिर चाहे अर्थ संकोच होवे, चाहे अर्थां दा विस्तार हो जावे, है ना। सो अर्थ उपकर्ष हो जावे, अपकर्ष हो जावे, अर्थ आदेश हो जावे, किसी भी तरीके दे नाल इहदे विच जिहड़ा हैगा विस्तार लगा लो, इहदे विच जो बदलाव की भावना है वो मतलब बनी रहती है। संभावना सानू किते ना किते ही नज़र आई जाती है। सो अगे आपां इन्हां दी जो है सिद्धांतां दे बारे जो है चर्चा करनी शुरू करते हाँ। देखो अर्थ विग्यान के सिद्धांत सानू मिलते हैं, जिन्हां दे विचों सब तो पहला जो सिद्धांत सानू नज़र आता है वो विद्वानां वालों जो दिता गया है जी, वो सिद्धांत है अपोह सिद्धांत। अपोह सिद्धांत बारे आपां गल करांगे। अपोह सिद्धांत तो बाद जो साडे कोल सिद्धांत आंदा हैगा जी, वो सिद्धांत साडे कोल हैगा सफोट सिद्धांत। सफोट सिद्धांत उस तो बाद असीं गल करनी है धुनी सिद्धांत के बारे। सब तो पहला आपां गल करांगे जी अपोह सिद्धांत की है। देखो जी जो अपोह सिद्धांत है ना, यह जो सिद्धांत है इसकी जो चर्चा की है, इसकी जो गल की है, यह बोधी विद्वानां ने की है। बोधी स्कूल दे विच इस सिद्धांत को पेश किया गया है। अपोह का सिद्धांत बोधी विद्वानां की देन है। अपोह का विद्यार्थी जो अर्थ हुंदा है वो हुंदा है निखेध करना या फिर किसी चीज़ को नकार देना। ये एक अजिहा सिद्धांत है जो व्यापकता तो विशेष वल कार्यशील रहिंदा है। व्यापकता तो विशेषता वल यह जाता है। जेकर आपां इसनूं एक एग्जाम्पल दे नाल उदाहरण नाल समझना होवे तो आपां तुसीं देख सकते हो स्क्रीन के उत्ते पूरी एक गां सानूं नज़र आ रही है सेंटर दे विच। जदों असीं शब्द गां नूं उचारदे हाँ तां
ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾ ਲਓ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਗਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਜੀਵ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਚਿੜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਚਿੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਿੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੋਧੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਪੋ ਸਿਧਾਂਤ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਸਫੋਟ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਫੋਟ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਚਾਰਿਆ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਸਫੋਟ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਫੋਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਫੋਟ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਆਚਾਰੀਆ ਭਰਤਰੀ ਹਨ, ਆਚਾਰੀਆ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਜੋ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫੋਟ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾ ਹਨ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਸਫੋਟ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਕਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਰਥਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ, ਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਸਫੋਟ ਸਿਧਾਂਤ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਫੋਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ, ਜੋ ਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਫੋਟ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ। ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਵਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵਰਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇੱਕ ਧਵਨ ਲੋਕ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਨੰਦ ਵਰਧਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਧਵਨ ਲੋਕ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਵਨ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਵਨ ਲੋਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੁਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵਰਧਨ ਨੇ ਜਿਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਅਭਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਭਿਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਭਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਦੇ ਅਭਿਆ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਭਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਕਸ਼ਣਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਕਸ਼ਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਅਭਿਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਭਿਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਵਿਅੰਜਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਗਾ ਲਓ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅੰਜਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਿਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਡੁੱਲਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੱਟ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਰੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਭਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਕਸ਼ਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨੰਦਵਰਧਨ ਹੈ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੁਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ, ਕੋਈ ਰਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਨ ਧੁਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਥ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਸਿਊਰ ਨੇ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਗਏ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਦਾ ਵਕਤਾ ਜੋ ਹੈ ਆਨੰਦਵਰਧਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਭਿਆ, ਲਕਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੋ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ, ਰਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਰਥ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ, ਰਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਧੁਨੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਰਥ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਅਰਥ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਸੰਕੋਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਆਦੇਸ਼, ਅਰਥ ਉੱਚਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਤਕਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਹੀਨਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਪਕਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਥ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ। ਅਰਥ ਵਿਸਥਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਸਤਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਥ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ। ਪਰਸੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਉਤਬੰਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਟਮੋਰੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪਰਸੋਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਮਾਰੋ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਥ ਜੋ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਰੇ ਹੋਰ, ਜੋ ਹੈ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਆਹੀ। ਸਿਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਲੀ,
ਕਾਲੀ, ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਾਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਥ ਸੰਕੋਚ। ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਸੰਕੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਰਥ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰੇ ਦੇਖੋ ਮੁਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁਰਗਾ। ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕੁੱਕੜ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕੜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾ। ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮਿਰਗ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਿਰਗ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿਰਗ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਰੇ ਸੰਕੋਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਜਨ। ਮਹਾਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਨ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਜਨ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਕੇਵਲ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬਣੀਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਭਾਵ ਅਰਥ ਸੰਚਾਰ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਲੈ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੂਲ ਅਰਥ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਵਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੂਲ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਹਲ, ਨਿਰਬੁੱਧ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਹਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਰੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਰੇ ਨਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਉਰੇ ਖੀਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਰਾ ਖੀਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖੀਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਸਮਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੁੱਢਲਾ ਅਰਥ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਅਰਥ ਸੰਚਾਰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉੱਚਤਾ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੀਨਤਾ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਚਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਤਕਰਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਅਰਥ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਉਤਕਰਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਰੇ ਮੁਗਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੂਰਖ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਮੁਗਧ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਗਧ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਨਿਮਨ ਪੱਧ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਰਖ ਨਿਮਨ ਪੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਰੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੀਗੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਅਰਥ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਡਾਕੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਡਾਕੂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਕੂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਡਾਕੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਆਮ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੰਗੀ ਸ਼ਬਦ। ਫਰੰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੰਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ। ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਹੀਨਤਾ। ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਹੀਨਤਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅਰਥਹੀਨਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਰਥ ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਅਰਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਨਤਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਰਥ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੈੜਾਪਣ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਥਹੀਨਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਮਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਹੀਨਤਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੂਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜੋ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਭੂਤ ਦੇ ਆਮ ਅਰਥ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੂਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੀਣਤਾ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਭੂਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਣਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਰੀਫਲੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਰੀਫਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅਪੋ, ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਸਫੋਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਰਥ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।